श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थम् श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। षड्भिरुर्मिभिर्योगि योगिहृद्भावितं न करणैर्विभावितं बुद्ध्यवेद्यमनवद्यमस्ति यत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। भ्रान्तिकल्पितजगत्कल्पना
कलाश्रयं स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणं निष्कलं निरुपमानवृद्धिमत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि अस्तभेदमनपास्तलक्षणं निस्तरङ्गजलराशिनिश्चलं नित्यमुक्तमविभक्तमूर्ति यत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि एकमेव सदनेककारणं कारणान्तरनिरास्य कारणं कार्यकारणविलक्षणं स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि यच्चकास्य न परं परात् परं प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणं सत्यचित्तसुखमनन्तमव्ययं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि નિધિધ્યાસન કેવી રીતે કરવું એનું ડિસ્કશન અત્યારે શંકરાચાર્યજી વિવેક જોડામણીમાં આપણને કહી રહ્યા છીએ અને દર વખતે આ છે કોમન છે બ્રહ્મ તત્વમસી ભાવયાત્મની અને આપણે જોયું હતું કે યત બ્રહ્મ જે બ્રહ્મ છે એ કેવું છે તો કે યત બ્રહ્મ ષડભી ઉર્મિભિ અયોગી જે બ્રહ્મ છે એ ષડ ઉર્મિનો અર્થ થાય તરંગો અને કેવા પ્રકારના તો કે જન્મ મૃત્યુ ક્ષુધા પીપાસા શોક મોહથી આ બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે તો કે અયોગ એનો અર્થ એની સાથે કનેક્ટેડ નથી એની સાથે જોડાયેલું નથી અસંગ છે અને મેં ઘણી વાર કીધું છે ને સતત કહેતી પણ રહીશ કે આ બધું છે બ્રહ્મ તત્વનું વર્ણન નથી થતું આ બધું જ છે એ આપણું પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે જ્યારે પણ કદાચ આપણે આ બધા શ્લોકોને પાછા વાગોળતા હોઈએ ત્યારે આ જેટલા જેટલા વિશેષણો વાપરવામાં આવ્યા છે એ બધા જ મારા સાચા સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એ ભાવથી કરવા બ્રહ્મ આવું છે ને બ્રહ્મ આવું છે તેમાં કઈ લખવાની જરૂર નથી પણ ખરેખર આ કોની વર્ણન છે તો કે મારું પોતાનું તો કે હું પોતે કેવું છું તો કે આ 6 ઉર્મિ રહિત જન્મ મૃત્યુ ભૂખ તરસ અને શોક અને મોહથી અયોગી એની સાથે હું જોડાયેલ નથી આ બધા જ ધર્મો કેના છે તો કે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરમાં બ્રહ્મ તત્વ છે એને મનમાં કોણ હંમેશા એનું અનુસંધાન રાખે છે તો કે યોગી વૃત્ત યોગીઓ એના હૃદયની અંદર ભાવિતમ અનુસંધાન કરે છે કોનું તો કે બ્રહ્મ તત્વનું આ હું છું એવા ભાવથી અને કરણેહિ ન ભાવિતમ આપણા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય કે 5 કર્મેન્દ્રિય વડે આ બ્રહ્મ તત્વ છે એને આપણે સમજી ન શકીએ ન વિભાવિતમ અને એનું કારણ આપણે જોયું હતું કે અપ્રમેય આ બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે તો કે આપણા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિષય નથી બુદ્ધ્યવેદ્યમ બુદ્ધિ અવેદ્યમ સ્થૂળ બુદ્ધિથી એ જાણી ન શકાય બુદ્ધિ અવેદ્યમ પછીનો શબ્દ છે અનવદ્યમ અહીંયા મેં કીધું હતું કે અહીંયા ખરેખર છે ભૂતિમત એ કેવું છે તો કે ઐશ્વર્ય તત્વ વાળું અને ઐશ્વર્ય તત્વ એટલે કેવું તો કે આખું જગત બનાવવું અને આખા જગતનું સંચાલન કરી એને ટકાવવું અને પોતાની અંદર પાછું લય કરવું આનાથી વધારે વિભૂતિ કઈ હોઈ શકે અને ગીતાનો જે 10મો અધ્યાય છે એની અંદર ભગવાનની કેટલી બધી વિભૂતિઓ છે એ બધી વિભૂતિઓ છે એને વર્ણન ન કરી શકાય અનવદ્ય ભૂતિયત આ બધી જ પરમાત્માની ભૂતિઓ વિભૂતિઓ છે એનું વર્ણન ન કરી શકાય એ બધું કોણ છે તો કે પરમાત્મા પોતે છે અને પરમાત્માથી હું અલગ નથી એવું સતત પાછી ભાવના રાખવી
હૃદય અનુસંધાનમ કરોતુ, દર વખતે કોમન છે. છેલ્લો આપણે આ જોયું હતું, ભ્રાંતિ કલ્પિત જગત કલાશ્રયમ સ્વાશ્રયમ સત અસત વિલક્ષણમ નિષ્કલમ નિરૂપમાનમ વૃદ્ધિમત. આખું જગત છે કેવું છે તો કે કલ્પિત. જેની કલ્પના થાય એને એક અધિષ્ઠાન હોય, એનો કોઈક આધાર હોય. તો આખા જગતની કલ્પના કોની ઉપર કરી છે તો કે બ્રહ્મ તત્વ ઉપર. જેવી રીતે સાપની કલ્પના દોરડા ઉપર, જેવી રીતે છીપની કલ્પના, ચાંદીની કલ્પના છીપ ઉપર, એવી જ રીતે આખા ભ્રાંતિ છે જે કલ્પિત જગત છે એ કોના પર આધારિત છે તો કે કલાશ્રયમ, એ બ્રહ્મ તત્વ ઉપર આધારિત છે. પણ પોતે કોઈ ઉપર આધારિત છે તો કે ના, પોતે સ્વાશ્રયમ, પોતે પોતાના મહિમાની અંદર સ્થિર છે. એને પોતાના અસ્તિત્વ માટે કોઈની જરૂર નથી. સ્વાશ્રયમ સત અસત વિલક્ષણમ. આપણે સતનો અર્થ જોયું હતું કે જે સ્થૂળ હોય એને કહેવાય સત. એટલે અહીંયા મેં લખ્યું છે કે સતનો અર્થ થાય પ્રત્યક્ષ, આપણી આંખની સામે હોય ને બધા કેવા છીએ તો કે સ્થૂળ. એટલે કે જ્યારે એમ કહેવાય કે સત વિલક્ષણમ નો અર્થ થાય ઇન્દ્રિયો વડે, એ ઇન્દ્રિયોથી એ ભિન્ન છે. વિલક્ષણમ નો અર્થ થાય અલગ છે કે ભિન્ન છે. ભિન્ન. અસતનો અર્થ થાય અપ્રત્યક્ષ, આપણે જોઈ ન શકીએ. અને એનો બીજો અર્થ થાય સૂક્ષ્મ. એ બ્રહ્મ તત્વ છે, અસત છે, એનો અર્થ સૂક્ષ્મ. અને આપણા શરીરની અંદર સૂક્ષ્મ કયું છે તો કે મન અને બુદ્ધિ. એટલે જ્યારે એમ કે અસત વિલક્ષણમ નો અર્થ થાય તો એનો અર્થ થાય મન અને બુદ્ધિથી આ તત્વ કેવું છે તો કે અલગ છે. એટલે કે જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિષય નથી, એ મન અને બુદ્ધિનો વિષય નથી. નિરઅવયવ, એને કલાનો અર્થ થાય પાર્ટ્સ, અવયવ. નિરઅવયવનો અર્થ થાય એ કોઈ પણ અવયવ વગરનું છે. કૃષ્ણ ભગવાનને હાથ પગ છે, રામ ભગવાનને હાથ પગ છે, પણ જ્યારે એમ પૂછવામાં આવે કે કૃષ્ણ ભગવાનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કયું તો કે પાર્ટલેસ છે, એને કોઈ અંગો નથી. અંગો હોય ને તો ઘસારો હોય, અંગો હોય તો એનું મૃત્યુ હોય. પણ જે પોતે કેવું છે તો કે નિષ્કલમ. નિરૂપમાન, ઉપમાનો અર્થ થાય કોક સાથે કમ્પેરિઝન. આપણે કહીએ કે તમારું મોઢું કેના જેવું છે તો કે ચાંદા જેવું, જે જૂની પ્રથા છે ને કે એને ઉપમા અલંકાર કહેવાય. એવી રીતે પરમાત્માની કોઈ સાથે કમ્પેરિઝન થઈ શકે તો કે એને કીધું કે નિરૂપમાન, એની કમ્પેરિઝન કોઈ સાથે નહીં થઈ શકે. અને શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદની અંદર લખ્યું છે ન તત્ સમાહા, ઇવન પરમાત્મા જેવું કોઈ નથી તો એનાથી વધારે સારું હોય એનું તો શું વાત. જો પરમાત્મા જેવું જ કોઈ ન હોય તો ન તત્ અભ્યધિક, એનાથી વધારે કશું જ નથી. એને કહેવાય અનુપમેય. વૃદ્ધિમતનો અર્થ થાય પરમ ઐશ્વર્યયુક્ત. આખું જગતને ટકાવવું એના માટે ઐશ્વર્ય જોઈએ, સામર્થ્ય જોઈ, એને કહેવાય વૃદ્ધિમત. ભગવાનનું એક નામ છે સત્યકામઃ, સત્ય સંકલ્પ. વોટ એવર ભગવાન થિંક્સ, ભગવાન જે પણ કઈ વિચારે એ થાય જ, એને કહેવાય સત્યકામ. કામ એટલે કે ઈચ્છા, સત્ય એટલે કે જેની સાચી પડે, જે ઈચ્છા સાચી પડે એને કહેવાય સત્યકામ. અને બીજું નામ છે સત્ય સંકલ્પ. એ જે બ્રહ્મ તત્વ છે એ કોણ છે તો કે ત્વમસી, આ હું પોતે છું એવું સતત હૃદયની અંદર હું અનુસંધાન રાખું છું. અસ્તભેદમ અનપાસ્ત લક્ષણમ નિસ્તરંગ જલરાશિ નિશ્ચલમ નિત્ય મુક્તમ અવિભક્ત મૂર્તિ યત બ્રહ્મ તત ત્વમ અસી ભાવયાત્મને. ફરી પાછું યત બ્રહ્મ, આ બ્રહ્મ છે એ કેવું છે તો કે અસ્તભેદ. અસ્ત થઈ જાવ, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને આનું સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયું. એવી રીતે
પરમાત્માની અંદર અસ્તભેદ, ભેદનો અર્થ થાય જાત જાતના તફાવતો, એનું શું થઈ ગયું છે તો કે નીકળી ગયું છે. અને આપણે ઘણું જોયું હતું કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એને સમજવા માટે આપણે હંમેશા કઈ કે આ કેની છે. સપોઝ આપણે કહીએ કે એક ચોપડી છે, એટલે ચોપડીમાં પણ આપણે જોઈએ, પૂછીએ કેવી ચોપડી છે, જાડી છે કે પાતળી, એટલે આપણે કહીએ કે પાતળી ચોપડી છે, જાડી નથી. એનો અર્થ જાડી ચોપડી નથી, એટલે કે એને કીધું કે એ વિજાતીય ભેદ. આ ચોપડી માટે સમજીએ કે કેવું છે તો કે પાતળીમાં આવે છે, જાડી ચોપડીમાં નથી આવતું. એટલે કે જાડી ચોપડીને કહેવાય વિજાતીય ભેદ, થીક બુક, જાડી ચોપડી. પછી પાતળી ચોપડીમાં પણ ઘણી બધી હોય, તો આપણે કે લાલ કલર, પીળો કલર કહીએ તો આપણે કહીએ કે ભાઈ યલો કલરની છે ને એ પાતળી ચોપડી. એનો અર્થ કે સજાતીય ભેદ. ચોપડીની અંદર પાછી ડિફરન્સ હોય. અને છેલ્લે ચોપડી પોતે લઈ તો એની અંદર પેજીસ છે, એની અંદર અક્ષરો છે, એ બધાને શું કહેવાય તો કે એના ભેદ. એવું પરમાત્મામાં છે તો કે અસ્તભેદ એની અંદર. અને આ બધા ભેદ ક્યારે હોય તો એક કરતા વધારે વસ્તુ હોય ત્યારે જ હોય, તો જ એને કહેવાય કે વિજાતીય હોય, સજાતીય અને પોતાના. એટલે એને કીધું કે ખરેખર કહેવા માંગે છે કે એ બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે તો કે એકમેવ અદ્વિતીયમ, એ એકમેવ અદ્વિતીયમ. અનપાસ્ત લક્ષણ. આ વસ્તુ છે ને ક્યાંક નીચે આવી જોઈએ, આપણે પછી નીચે લઈ જઈશ, પછી ક્યાંક ભલે રહી. અનપાસ્ત નો અર્થ થાય કે એવી વસ્તુ કે જેનું ક્યારે પણ ન હોય એવું ન થાય. એટલે આ બરાબર અહીંયા જ છે, અનપાસ્ત લક્ષણ. આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ઘડો હતો, હતોનો અર્થ પેલા હતો હવે નથી, અર્થ કે એ કેવું છે તો કે અપાસ્ત લક્ષણ, એનો નાશ થઈ ગયો. એવી રીતે એક વખત બ્રહ્મ હતું, હવે છે તો કે ના આખું જગત થઈ ગયું, એટલે બ્રહ્મ તત્વ વપરાઈ ગયું, હવે નથી રહ્યું. એવું છે તો કે ના, એવું નથી. એટલે અહીંયા મેં ગીતાજીનું એક કોટેશન આપ્યું છે કે ના સતો વિદ્યતે ભાવઃ ના ભાવો વિદ્યતે સતઃ. એનો અર્થ થાય ખરેખર અસતઃ ભાવઃ ન વિદ્યતે અને સતઃ અભાવઃ ન વિદ્યતે. આ બીજા અધ્યાયનો આઈ થિંક 14મો-15મો હશે. ના સતો વિદ્યતે ભાવઃ ના ભાવો વિદ્યતે સતઃ ઉભયોરપી દ્રષ્ટોંતઃ ત્વનયોસ્તત્વદર્શિભિ. એમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે જગતમાં ક્યારેય અસત જેવી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. અસતનો અર્થ થાય નોન એક્ઝિસ્ટન્સ, નથી એવું ક્યારેય છે જ નહીં. અને જગતની અંદર સતઃ એક્ઝિસ્ટન્સ, આપણે અસ્તિ કહીએ છીએ, એનું ક્યારેય એબ્સન્સ નથી હોતું. એનો અર્થ સત છે કેવું છે તો કે એવર એક્ઝિસ્ટ, હંમેશા છે. એને કહેવાય અનપાસ્ત લક્ષણ, જેનો ક્યારેય નાશ નથી, એને કહેવાય અનપાસ્ત લક્ષણ. અને એ તત્વ કેવું છે તો કે હવે ધારો કે દરિયાની અંદર મોજા ઉછળતા જોઈ તો આપણે એમ થાય કે દરિયો શાંત નથી. પણ પોરબંદરમાં તમે આવો અને ખાસ કરીને અત્યારે શિયાળાની સિઝનની અંદર ચોપાટીમાં દરિયો સાવ શાંત, લગભગ એની અંદર તરંગો ઓછા હોય. એવી રીતે જેનું મન સંપૂર્ણ શાંત હોય, અથવા જે પરમાત્મા છે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ઉછાળ ન હોય, એવું એ બ્રહ્મ તત્વ છે. તરંગ રહિત શાંત સમુદ્ર એવ નિશ્ચલ. જેવી રીતે મોટી જલરાશિ છે એ તરંગ વગરની શાંત હોય, એવી રીતે બ્રહ્મ તત્વ જે ચૈતન્ય તત્વ આખા યુનિવર્સમાં ભરેલું છે, એ કેવું છે તો કે કોઈ તરંગ વગરનું શાંત છે, નિત્ય મુક્ત. એવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે હું કેવું છું તો કે મનથી શાંત. મનની અંદર ઘણા બધા તરંગો ઉઠે ને જાય,
પણ હું કોણ છું? તો કે એને જોવા વાળું છું, હું એ નથી. નિત્ય મુક્ત બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે? તો કે સમય સાથે બંધાયેલું નથી, એટલે હંમેશા કેવું છે? તો કે નિત્ય મુક્ત. એ પણ આપણે જોયું હતું. અને છેલ્લું અવિભક્ત મૂર્તિયત. વિભક્તનો અર્થ થાય જુદી, અવિભક્તનો અર્થ થાય જે જુદી નથી. પરમાત્મા કેવી છે? તો કે અવિભક્ત મૂર્તિ. એટલે આપણે કહી શકીએ કે હું પરમાત્માથી ક્યારેય વિભક્ત નથી. હું પરમાત્મા સાથે કેવું છું? તો કે અવિભક્ત. એ સમજવા માટે આપણે અહીંથી ચાલુ કર્યું હતું, જો તમને યાદ હોય તો, કે ઇક્વેશન બનાવતા હોય છે. કેવા ઇક્વેશન? તો કે આપણે કહેવાય કે સુવર્ણ છે, આ સોનું છે, એટલે સુવર્ણ અને અલંકારો બંને કેવા છે? તો કે સરખા જ છે. એનો અર્થ સુવર્ણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અલંકાર. બે સરખા. સોનું ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓર્નામેન્ટ્સ. બે સરખા જ. હવે એ અલંકારની અંદર એક બંગડી પણ છે, એટલે મેં લખ્યું કે અલંકારાણી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કંકણમ. એક બેંગલ કોક બેને હાથમાં પહેર્યું છે, સોનાનું હોય તો એ અલંકારની અંદર કંકણ આવી ગયું. તો સોનું ઇઝ ઇક્વલ ટુ અલંકાર, અલંકાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કંકણમ, તો સુવર્ણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કંકણમ થાય? થાય જ, સવાલ જ નથી. એવી જ રીતે અહીંયા આપણે જોયું હતું કે સપોઝ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ B, B ઇઝ ઇક્વલ ટુ C, એટલે A ઇઝ ઇક્વલ ટુ B, એટલે A અને B બરાબર છે. B અને C બરાબર હોય તો A અને C પણ કેવા હોય? એક જ હોય, મેથ્સ પ્રમાણે. એવી રીતે અહીંયા ઇક્વેશન કેવું છે? તો કે ઈશ્વર બીજું કાંઈ નથી, પણ આખું જગત છે, ઈશ્વર છે. એનો અર્થ ઈશ્વર ઇઝ ઇક્વલ ટુ જગત. આખું જગત શું છે? ઈશાવાસ્યમિદં સર્વ. હવે જગતની અંદર આપણે એક બિચારા જીવ છીએ, આપણે જગતથી દૂર નથી, એટલે કે જગત ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? તો કે જીવ. આપણે એક જગતનો પાર્ટ છીએ, જીવ છીએ. હવે ઈશ્વર ઇઝ ઇક્વલ ટુ જગત, જગત ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીવ, તો અગેન ઈશ્વર અને જીવ બંને કેવા છે? તો કે સેમ છે. એટલે આપણે કેવા છીએ? તો અવિભક્ત મૂર્તિ. પરમાત્માથી હું અલગ નથી, તે હું છું. એના પછીનું જે આપણે હવે જોવાનું છે એ એકમેવ સત. આખા જગતને બનાવવા વાળા છે કેટલા? આપણે કહીએ કે એક ઘર બનાવવું હોય ને તો એમાં કેટલા જ હોય, કડિયાથી માંડીને પ્લાસ્ટર વાળા, ટાઇલ્સ વાળા. પણ આખે જગતને બનાવવા વાળું કોણ છે? તો કે એકમેવ. અને કોણ છે? તો કે સત. સત કયો કે બ્રહ્મ કયો, બધા નામ, એનો અર્થ કેવો થાય? તો કે એક જ. એકમેવ સત. પણ એ લાગે છે કેવું? તો કે અનેક કારણ. એ આખા જગતની અંદર બધું જ બની ગયું. જેવી રીતે એક સોનું અનેક અલંકાર બની જાય, એવી રીતે પરમાત્મા પણ અનેક જીવ બનવાનું શું છે? તો કે જાણે કે કારણ. એટલે એકમેવ સત અનેક કારણમ કારણાંતર નિરાસ્ય કારણ. પણ એ કારણનું બીજું કોઈ કારણ છે? બ્રહ્મ છે, આપણે એમ કહીએ ને, જે બધાને પંચ મહાભૂત તો આવડે છે, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી, એટલા સુધી જાય. આપણે પૂછીએ પૃથ્વીનું કારણ કયું? તો આપણે કઈ જલમ. 200 રૂપિયા ને? 440 તો ભર્યા, આની પેલા 400%. અચ્છા, દર મહિને પૃથ્વીનું કારણ કયું? તો કે જળ. જળનું કારણ કયું? તો કે અગ્નિ. અગ્નિનું કારણ કયું? તો આપણે કે વાયુ. વાયુનું કારણ કયું? તો કે આકાશ. આકાશનું કારણ કયું? તો કે પરમાત્મા, બ્રહ્મ. બ્રહ્મનું કારણ કયું? તો કે કારણાંતર, એનું નથી, એ કારણ વગરનું કારણ છે. એટલે કે એને બનાવવા માટે બીજા કોઈ કારણની જરૂર નથી. એને કહેવાય કારણાંતર નિરાસ્ય કારણ.
અને દુનિયામાં કેટલાય હજારો નાના મોટા છે વસ્તુઓ, એને કોઈ કારણ ને કાર્ય હોય જ. જેવી રીતે આપણે કહીએ કે ભાઈ માટી એ કોનું કારણ છે, તો કે માટી છે એ ઘડાનું કારણ છે. પણ આપણે એમ પૂછીએ કે માટીનું કારણ કયું, તો કે આપણે પૃથ્વી કહીએ. વળી પાછું એ જ રિવર્સ પ્રોસિજરમાં જાય. એવી રીતે દુનિયાની કેટલી બધી વસ્તુઓ છે, એ બધાને જ્યારે આપણે બાદ કરતા જાય તો એક જ જગ્યાએ આવીને અટકે ને કયું છે, તો કે સત કે બ્રહ્મ. પછી એનું આપણે ક્યારે બાદ ન કરી શકીએ. એટલે કીધું કે એ બાદ કરતા કરતા એ કેવું રહે, તો એક બ્રહ્મ, એને કહેવાય નિરાસ્ય કારણમ. સ્વયં પોતે કેવું છે, તો કે કાર્ય કારણ વિલક્ષણ. હંમેશા માયા છે ને એ ઉપાદાન કારણ છે. એટલે માયાને કહેવાય કારણ, અને કાર્ય છે એ જગત. પરમાત્મા છે એ કારણ પણ નથી, પરમાત્મા છે ઇવન કાર્ય પણ નથી. એનાથી કેવું છે, તો કે અલગ. કાર્ય કારણ વિલક્ષણમ સ્વયં, તે બ્રહ્મ તત્વ આત્મની ભાવય. એ કોણ છે, તો કે હું છું. હવે ધારો કે એને આપણે જોઈએ એકમેવ સત. પરમાત્મા કેવા છે, તો કે એકમેવ. કોક એમ પૂછે કે તમે ક્યાંથી શોધ્યું કે પરમાત્મા એક જ છે, તમારું ઘરનું છે, તો કે ના. એટલે આ જે મેં કોટેશન આપ્યું છે એ ઐતરેય ઉપનિષદનું છે. ઐતરેય ઉપનિષદમાં કીધું કે સેમ આત્મા વૈ ઇદમ એક એવ અગ્રે આસિત. આખે આખું જગત પેલા ક્યાં સ્વરૂપે હતું, તો કે આત્મા સ્વરૂપે. અને કેટલું હતું, તો કે એકમ એવ, એકહ એવ. અહીંયા પાછું એ જ રિપીટ છે, એકહ એવ. એટલે કે ઐતરેય ઉપનિષદમાં પણ એક કોટેશન છે કે કેટલા આત્મા કે કેટલા સત, તો કે એક. એવી જ રીતે છાંદોગ્યમાં તો આપણે 1000 વાર જોયું, સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્રે આસિત એકમેવ અદ્વિતીયમ. એ બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે, તો કે એકમેવ સત. અને એમાંથી પોતે કોણ છે, તો કે અનેક કારણ. એ પરમાત્મા છે એ આખે આખા પંચમહાભૂતનું કારણ છે. એક પછી એક આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પંચમહાભૂતનું કારણ. પછી ગ્રોસિફિકેશન થયું, પંચીકરણ થયું, એમાંથી વિવિધ આખી સૃષ્ટિ થઈ. એ બધાના અનેક કારણમનું પણ એ કેવું છે, તો કે કારણ. એટલે કે એ અનેક કારણ. એટલે મેં ફરી પાછું અહીંયા લખ્યું છે કે એકવાર ભગવાનને એમ થયું કે હાલો હું બહુ થાવ. એટલે કે તદ એક્ષત છાંદોગ્યની અંદર છે, પરમાત્માએ વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું અને એને શું વિચાર્યું, તો કે બહુશ્યામ પ્રજાએ. ચાલો ઘણું બધું. એક પ્રશ્ન તો હંમેશા રહે કે વાય ભગવાન હેઝ ક્રિએટેડ ધ વર્લ્ડ. ભગવાને આ જગતની ઉત્પત્તિ શું કામ કરી? માથાકૂટનો કોઈ પાર નથી, કેટલી તકલીફો છે, તો વાય? તો એનો આન્સર એક જ છે કે ભગવાન હંમેશા તક આપે છે. કારણ કે માથાકૂટ બહુ છે, તો માથાકૂટમાંથી બહાર નીકળવા કંઈક તો તક આપવી પડે. અને તક કઈ આપે છે, તો કે આપણને મનુષ્ય થઈને મનુષ્ય શરીર આપવાની એક તક આપે છે. અને કીધું કે તક આપી એ મનુષ્ય યોનિમાંથી જ તમે જાણી શકો કે જગતની વાસ્તવિકતા કઈ છે. એટલે કે હંમેશા જ્યારે પણ માણસને પ્રશ્ન થાય કે વાય ભગવાન હેઝ ક્રિએટેડ ધ વર્લ્ડ, ભગવાને જગતની રચના શું કામ કરી? એકલા એકલા બેઠા હોત એકમેવ અદ્વિતીયમ, તો એને કઈ તકલીફ હતી? પણ એનું કારણ એક જ છે કે અસંખ્ય જીવાત્માઓ છે, એના ઉપર કઈક દયા, કઈક કરુણા, અને એમ થયું કે ચલો માણસોને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી, એક તક આપીએ, જેનાથી એ મનુષ્ય શરીર મળે અને એમાંથી એ મહેનત કરે, જાણી શકે, ચિત્ત શુદ્ધિ કરી શકે, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી શકે, પરમાત્માને પ્રેમ કરી શકે. બધું જ પોસિબલ ક્યાં છે, તો કે મનુષ્ય શરીરમાં છે. એટલે ઘણી વાર પૂજ્ય સ્વામીજી એક વાત કહેતા કે એક ઘર હતું, એક ઘરની અંદર એક માણસ છે એ બેઠો હતો, ઘરની અંદર બારણું બંધ હતું,
માણસ એ ઘરની અંદર બેઠો હતો, કોઈએ બારણાને નોક કર્યું 2 વાર, ટક ટક એમ આપણે જેમ ખખડાવીએ ડોરબેલ મારીએ તો 2 વાર કોકે ડોરબેલ મારી. એટલે અંદરથી માણસે પૂછ્યું કે હુ આર યુ, કોણ છો તમે? એટલે એને કીધું બહારથી કે ઇંગ્લિશમાં કીધું આઈ એમ ઓપોર્ચ્યુનિટી. એને કીધું કે હું કોણ છું, તો કે હું ઓપોર્ચ્યુનિટી છું. અને આપણે ગુજરાતમાં કહી શકીએ કે હું તક છું. એટલે અંદર બેઠેલી વ્યક્તિએ કીધું કે યુ કેન નોટ બી ઓપોર્ચ્યુનિટી, તું ક્યારે તક ન હોઈ શકે. એટલે બહારથી પાછો અવાજ આવ્યો કે વાય, શું કામ હું તક ન હોઉં? એટલે કીધું કે ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્યારે 2 વાર નોક ન કરે. ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓનલી નોક્સ વન્સ, એક જ વાર કરે. એવી રીતે ભગવાન તક છે એ ક્યારે આપે? તો કે એક જ વાર આપે, મનુષ્ય બનવાનું. પછી એમાં જો આપણે સારા કામ કરીને કંઈક કરીએ તો પછી મનુષ્ય થઈ શકીએ. એટલા માટે જ ભગવાને શેની ઉત્પત્તિ કરી? તો કે બહુશ્યામ પ્રજાએ, હું ઘણું બધું ઉત્પન્ન કરું, માણસોને ઉપર જરાક દયા કરું અને બધાને ઉત્પન્ન કરું. અને અહીંયા લખ્યું છે કે તથા અક્ષરાત સંભવતી ઇહ વિશ્વ. એવી રીતે આ અક્ષર તત્વ પરમાત્મામાંથી વિશ્વમ સંભવતી, આ મુંડક ઉપનિષદનો મંત્ર છે કે પરમાત્મામાંથી આખું જગત ઉત્પન્ન થયું. એનો અર્થ થાય અનેક કારણ. પરમાત્મા જે કેવું છે તો કે જગત અનેક કારણ. અને પછી એની જ અંદર છે કે પરમાત્મા કેવા છે તો કે સર્વજ્ઞ સર્વવિદ. અને એને જ્ઞાનમય તપ કર્યું. એનો અર્થ એને વિઝ્યુઅલાઇઝ કર્યું કે ક્યાં જીવાત્માને કયો દેહ આપો. એવી રીતે પછી એને નામમ રૂપમ અન્નમ ચ જાયતે, એવી રીતે અસંખ્ય નામ અસંખ્ય આકારો ભગવાને શું કર્યા? તો કે જાણે કે ઉત્પન્ન કર્યા. એને કહેવાય કે પરમાત્મા કેવું છે? તો કે અનેક કારણ. અસંખ્ય વિશ્વની અંદર જેટલા છે એનું પરમાત્મા છે એ અનેક કારણ. કારણાંતર નિરાશ કારણ. એનો અર્થ લખ્યું કે બ્રહ્મણ અન્યત કારણ ન વિદ્યતે. જે આપણે ચર્ચા કરી કે બધાનું કંઈક કારણ હોય, પણ પરમાત્મા કેવા છે? કારણ વગરના કારણ. કોઝ વિધાઉટ કોઝ. આખા જગતનું એક કારણ છે, પણ પરમાત્માનું કારણ છે એ કોઈ નથી. એને કહેવાય કારણાંતર. અંતરનો અર્થ થાય અન્ય. બીજું અન્ય કારણ નિરાશ કારણ. બીજું કારણ કાંઈ નથી. જેમ બાદ કરતા જાય તો એક છેલ્લે એક જ આવે. અને કયું આવે? તો કે સત, અથવા આપણે કહીએ કે અસ્થિ અને અહમ અસ્થિ. એટલે કે સત અને ચિત્ત બે જ બચે. અને એનું માણસ ક્યારે પણ નિરાશ, એને નિગેટ ન કરી શકે, એને બાદ ન કરી શકે. એ તત્વ કોણ છે? તો કે હું પોતે. પછી જાગ્રત અવસ્થાની અંદર પણ સચ્ચિત છે, સ્વપ્ન અવસ્થાની અંદર પણ સચ્ચિત છે, અને ઇવન સુષુપ્તિની અંદર પણ સચ્ચિત છે. બાકી બીજું બધું જ શું થઈ જાય? નિરાશ. બધાનો બાદ કરી શકાય, પણ આ એને કોઈ બાદ ન કરી શકે. એ તત્વ કોણ છે? તો પછી આપણે દુઃખી શું કામ થાવ? જાગ્રતની અંદર દુઃખી થાય છે કારણ કે જાગ્રતને સાચું માને, પણ જાગ્રતની અંદર જે પણ પરિવર્તન થાય છે એ બધું તો મિથ્યા. જે અપરિવર્તનશીલ છે એ હું છું, તો મારે શા માટે દુઃખી થવું છે? જેવી રીતે આ કેના જેવું છે? ઘણી વાર કોઈ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હશે કે સિનેમાનો પડદો હોય. સિનેમાના પડદાની અંદર જાત જાતનું એક્શન કહેવાય ને, બધા જાત જાતનું ભજવાતા હોય ખેલ, 3 કલાક સુધી કે 2 કલાક સુધી. પણ પડદો કેવો હોય? તો કે અચળ પડદો છે, તો જ બધા જ પાત્રો પોતપોતાના પાત્ર ભજવી શકે. એવી જ રીતે આ ચૈતન્ય સચ્ચિત રૂપી પડદો છે, એના ઉપર આખું જગતના અનેક નામ અનેક આકારો શું કરે છે? તો કે ખેલ ભજવે. પણ આપણે કેવા છીએ? તો કે પડદો છીએ. આપણે એ બધા નામરૂપ નથી. પણ પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? આપણે નામરૂપ જ માનીએ છીએ અને સતત દુઃખી થયા કરે. એટલે કે સતત આપણે મનને કેવું કે હું કેવું તત્વ છું? તો કે માત્ર સચ્ચિત. એટલે કે કારણાંતર નિરાશ કારણ. સ્વયં કાર્ય કારણ વિલક્ષણમ.
પોતે કેવું તત્વ છે તો કે કાર્ય અને કારણથી વિલક્ષણ. એટલે મેં લખ્યું કે કાર્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે તો કે જગત. જગત કાર્ય છે તેનું કારણ કયું છે તો કે માયા. એનાથી પરમાત્મા કેવા છે તો કે વિલક્ષણ ભિન્ન કાર્યાત કારણાચ વિલક્ષણ. આપણે 15મો અધ્યાય બહુ બોલીએ છીએ જમતા પહેલા, તો તમને જો યાદ હોય તેમાં બોલીએ છીએ દ્વાવિમો પુરુષો લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવ ચ ક્ષર સર્વાણી ભૂતાની કૂટસ્થોક્ષર ઉચ્યતે. એટલે આનો અર્થ થાય 15મા અધ્યાયનો 16મો, લોકે આ જગતની અંદર દ્વૌ પુરુષો, બે પ્રકારના પુરુષ છે. દ્વૌ પુરુષો, રામ રામો, બે પ્રકારના પુરુષ છે. એકનું નામ કેવું છે તો કે ક્ષર, અને બીજાનું નામ કેવું છે તો કે અક્ષર. ક્ષર કોણ છે તો કે ક્ષર સર્વાણી ભૂતાની. ક્ષરનો અર્થ શું છે તો કે જે હંમેશા ઘસારો થાય છે, એ કોણ છે સર્વાણી ભૂતાની. અને અક્ષર કોણ છે તો કે કૂટસ્થ, તેનો અર્થ છે માયા. માયાનો પણ ક્યારે નાશ નથી. કૂટે તિષ્ઠતી, નહીતર કૂટસ્થનો જનરલી અર્થ કરે છે કે બ્રહ્મ તત્વ. પણ ખાસ કરીને આની અંદર શંકરાચાર્યજીએ કૂટસ્થનો અક્ષર લખ્યો છે અક્ષર. અક્ષરનો અર્થ થાય નક્ષરતી. માયાનો નાશ નથી, ખાલી વ્યક્ત અને અવ્યક્ત છે. એ પરમાત્માની અંદર વિલીન થઈ જાય છે. એટલે કે એ અક્ષર છે એ માયા છે. એટલે કે બે જગતની અંદર બે પ્રકારના પુરુષ છે, ક્ષર અને અક્ષર. ક્ષર છે બધા પ્રાણીઓ છે, અને માયા છે એનું નામ શું છે તો કે અક્ષર. તો પછી પરમાત્મા કોણ છે તો કે ક્ષર અને અક્ષરથી પર. એને કીધું કે ઉત્તમ પુરુષ પુરુષ તુ અન્ય. ઉત્તમ પુરુષ છે, જે મહાન વ્યક્તિ છે, એ આ બંનેથી અન્ય. કોનાથી અન્ય તો કે ક્ષર અને અક્ષરથી અન્ય. અને એનું નામ શું છે તો કે પરમાત્મા ઇતિ ઉદાહૃત. અને એને જ આપણે શું કહીએ છીએ તો કે પરમાત્મા. એટલે કે પરમાત્મા છે એ કાર્ય અને કારણથી કેવા છે તો કે ભિન્ન. એ ભિન્ન પરમાત્મા છે એ કોણ છે તો કે એ તત બ્રહ્મ. એ બ્રહ્મ છે, અને એ જ ત્વમસી. અને એ જ કોણ છે તો કે તું છો આત્મની ભાવય. આને શું કરવાની જરૂર છે તો કે સતત હૃદયની અંદર અનુસંધાનમ કરોતું. કે આ બધા જ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, લક્ષણો કોના છે તો કે મારા. અને મારા શું કામ છે તો કે હું પરમાત્માથી અલગ નથી. આખું જગત જો પરમાત્મા હોય તો હું પરમાત્માથી અલગ ક્યાંથી હોઈ શકું. એટલા માટે, કારણ કે માણસને બોલતા શરમ આવે કે હું ભગવાન છું. એમ તે હાય હાય કેમ બોલે. પણ આપણે જે લેવલે બોલીએ છીએ એ કયું સ્તર છે તો કે મોજું પણ બોલી શકે કે હું પાણી છું, અને ઇવન દરિયો પણ બોલી શકે કે હું પાણી છું, ખોટું નથી. એવી જ રીતે જીવ પણ બોલી શકે કે હું ચૈતન્ય તત્વ છું. અને એવી જ રીતે પરમાત્મા, ઈશ્વર પણ બોલી શકે ચૈતન્ય. ચૈતન્ય સ્તરે બંને કેવા છે તો કે એક. એવું આત્મની ભાવય. અને આ છેલ્લો મેં શ્લોક, આમ તો ઘણા છે, મેં થોડાક જ સિલેક્ટેડ લીધા. આની અંદર છે યત ચકાસ્તિ. ચકાસ્તિ ક્રિયાપદ છે, એનો અર્થ થાય પ્રકાશે છે. કેવી રીતે તો કે અનપરમ. હવે બધા છે પરમાત્માના પાછા વિશેષણ છે. યત ચકાસ્તિ, જે પ્રકાશે છે, જે બ્રહ્મ. કેવી રીતે તો કે અનપરમ પરાત પરમ પ્રત્યગ એક રસમ આત્મલક્ષણમ સત્યચિત્ત સુખમ અનંતમ અવ્યયમ. એ બધા કોના લક્ષણ છે તો કે યત બ્રહ્મ ચકાસ્તિ, જે બ્રહ્મ પ્રકાશે છે. કેવી રીતે તો કે અનપરમ પરાત્પરમ પ્રત્યગ એક રસમ આત્મલક્ષણમ સચ્ચિત સુખમ અનંતમ અવ્યયમ. તે બ્રહ્મ કોણ છે તો કે હું છું. એવી રીતે
આત્મની ભાવય. શું કરવાની જરૂર છે? તો કે મનની અંદર એ અનુસંધાન રાખવાથી. એટલે આપણે જોઈએ કે ફરીવાર યત બ્રહ્મ અનપરમ. અનપરમ નો અર્થ થાય કે એ છે એ બ્રહ્મ કેવું છે? તો કે તત એતદ બ્રહ્મ અપૂર્વમ અનપરમ. એ અહીંયા લખ્યું નથી પણ ભૂલી ગયા. શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદનું વાક્ય મંત્ર છે કે એતદ બ્રહ્મ છે અપૂર્વ છે અને એતદ બ્રહ્મ છે અનપરમ છે. અપૂર્વનો અર્થ ફરી પાછો કેવું થાય? તો કે જે પેલા ન હોય ને એને કહેવાય અપૂર્વ. પૂર્વ એટલે કે પેલા, પણ અપૂર્વ જેને કોઈ દિવસ પહેલા જ નહોતું, એની પહેલા કોઈ ન હોય, એને કહેવાય અપૂર્વ. એટલે લખ્યું કે અપૂર્વનો અર્થ થાય કારણ રહિત. કારણ કે પરમાત્મા પહેલા કોઈ નહોતું, એટલે પરમાત્મા કેવું છે? તો કે કારણ રહિત. અને અનપરમનો અર્થ થાય એ પોતે કેવું છે? તો કે કાર્ય રહિત. તો અત્યાર સુધી તમે જે કહેતા હતા કે પરમાત્મા કારણ છે, જગત કાર્ય છે, એ કેવું છે? તો કે એ આપણને સમજાવવા માટે છે. હું હંમેશા કહું કે વેદાંત છે 2 સ્ટેપની અંદર ચાલે છે. પેલું વેદાંત એમ કે સ્થૂળ દેહ, સંસ્કૃતમાં લખે સ્થૂળ દેહ અને સૂક્ષ્મ દેહ એ કેવા છે? તો કે જડ. અને અંદર બેઠું છે એ આત્મા છે, એ ચૈતન્ય છે. અને આત્મા કેવો છે? તો કે જડ નથી. એટલે કે પહેલી પ્રોસિજર વેદાંતની કેવી છે? તો કે આપણને જડ શરીરથી અલગ કરે. એટલે કેવું કે આ બધા જડ છે, આખું જગત, અને હું પોતે કેવો છું? તો કે આત્મા છું, ચૈતન્ય છું. આ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ છે. એકવાર આપણા મગજમાં ફિક્સ બેસી ગયું, જો ભગવાનની દયા હોય તો આ પણ સમજવું અઘરું જ છે, પણ કારણ કે આપણે વ્યવહાર હંમેશા શરીરથી જ કરીએ. શરીર જળ છે, એનું માત્ર ચૈતન્ય તત્વ જોઈ ઉતારવું બહુ અઘરું. પણ જો માનાઈ જાય કે ખરેખર આ શરીર હું નથી, હું માત્ર શું છું? તો કે ચૈતન્ય. એકવાર આપણા મનમાં પાકું થઈ ગયું, પછી બીજું સ્ટેપમાં વેદાંત એમ કે છે કે અહીંયા કશું જડ છે જ નહીં. અહીંયા માત્ર શું છે? તો કે માત્ર ચૈતન્ય. હવે આપણને માનવામાં કેમ આવે કે પેલા જડ અને ચેતનને જુદા પાડ્યા અને પછી એમ કે જડ જેવું છે જ નહીં, માત્ર ચૈતન્ય છે. હાઉ કેન યુ પ્રૂવ? એટલે આના માટે શીખવા માટે એક જ છે કે સ્વપ્નની અંદર પણ આપણે શું જોઈએ છીએ? 2 વસ્તુ જોઈએ છીએ. જડ વસ્તુ પણ જોઈએ છીએ, ચેતન વસ્તુ પણ જોઈએ છે. પણ સ્વપ્નની અંદર રહેલી જડ વસ્તુ જડ છે. જો જડ હોય તો આપણું મગજ ફાટી જાય, કારણ કે આપણા બ્રેઇનની અંદર જડ વસ્તુ ટકી ના શકે. એટલે આપણને જે જડ દેખાય છે સ્વપ્નની અંદર, એ બીજું કાંઈ નથી પણ આપણું પોતાનું ચેતન તત્વ જડ તરીકે ભાસે છે, ત્યાં જડતા નથી. અને ચેતન તો છે જ, જે છે ચેતન એટલે શરીર નહીં પણ ચૈતન્ય તત્વ તો છે જ. એનો અર્થ કે આ જીવનું સ્વપ્ન છે. અને આ સ્વપ્ન કોનું છે? તો કે ઈશ્વરનું સ્વપ્ન છે. અને ઈશ્વરના સ્વપ્નની અંદર પણ પેલા પ્રોસિજર કઈ કરવાની? તો કે જડ અને ચેતનને જુદા પાડવાના. અને છેલ્લું છે કે અહીંયા જડ જેવું છે જ નહીં, માત્ર ચૈતન્ય છે. એટલે ઈશાવાસ્ય વિદમ સર્વ જે શીખડાવે છે કે અહીંયા છે એ પરમાત્મા છે, કોઈ જડ વસ્તુ છે જ નહીં. અને એકવાર અહીંયા ચૈતન્ય દેખાય એનો અર્થ કે જગત જેવું છે જ નહીં. જગતને જે આટલી બધી સત્યતા આપીએ છીએ, જગત છે. એટલે પરમાત્મા કેવા છે? તો કે અનપરમ, સૌથી કાર્યરહિત છે. આ જગત છે જ નહીં, પછી કાર્ય ક્યાં? કારણ પણ નથી, કાર્ય પણ નથી. એટલે કે પરમાત્મા કેવા છે? કારણ કાર્ય રહિતમ. અને કારણ અને કાર્ય ક્યાં છે? તો કે માત્ર ઉપદેશ સમજાવવા પૂરતું જ છે. આપણે કાર્ય કારણ પ્રક્રિયા કહીએ કે અવસ્થાત્રય પ્રક્રિયા કે પંચકોશ પ્રક્રિયા છે,
એ માત્ર આપણને સ્પષ્ટ સમજાય, એના સિવાય બીજું કાંઈ નથી. એટલે કે ખરેખર કેવા છે તો કે કારણ રહિત પણ છે અને કાર્ય રહિત પણ છે. એટલે જ નરસિંહ મહેતા, અને આપણને એમ થાય કે એવું કોઈ ક્યાંય પાસેથી સાંભળ્યું તો નથી, એટલે નરસિંહ મહેતાનું આ છે ને વાક્ય, એ મને એક પ્રૂફ જેવું લાગે કે જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે, ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદરૂપ છે, બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં, આખી આખું જે સ્થૂળ જળ અને ચેતન છે દિસતું નથી. ક્યારે? તો કે જાગીને જોઉં. તો રોજ ઉઠીને એનો અર્થ થાય જ્યારે અજ્ઞાનની ઊંઘમાંથી હું ઉઠ્યો, નરસિંહ મહેતા એમ કે છે, ત્યારે જગત દિશે નહીં, ત્યારે આ જગત જેવું દેખાણું જ નહીં. કારણ કે જગત ત્યાં સુધી છે જ્યાં સુધી અજ્ઞાન રૂપી અંચળો પહેરેલો છે. ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે, એનો અર્થ થાય જ્યારે ખરેખર આપણે ઊંઘમાં છીએ, અજ્ઞાનમાં છીએ, ત્યારે આ જડ અને ચેતન આ બધા ખેલ કરીએ છીએ. હું ને તું ને મને આ કરે છે, મને આ કરે છે. પણ વાસ્તવિકમાં શું છે તો કે ચિત્ત ચૈતન્ય, માત્ર મારું ચિત્ત છે એ જ ચૈતન્ય છે, વિલાસ તદરૂપ છે. આખે આખો ચૈતન્ય તત્વનું શું છે તો કે વિલાસ છે. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. છગનભાઈ, મગનભાઈ, દયાબેન, જે બધા જ શું છે? બ્રહ્મ એવો. આ કક્ષા, અંતિમ કક્ષા છે, એને કહેવાય સર્વાત્મ ભાવ. અને એ જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી આપણે જગતને શું આપીએ છીએ તો કે સત્યતા. જે ક્ષણે જે વ્યક્તિ એકો એક વ્યક્તિની અંદર માત્ર ઈશ્વર જ છે એવું જોઈ શકે ને પાછો એવો વ્યવહાર કરી શકે, તો જ એને કહેવાય કે વ્યક્તિની અંદર સર્વાત્મ ભાવ છે. બોલવા પૂરતો નહીં. અહીંયા બોલી નાખ્યા પછી જેવો વ્યવહાર ચાલુ થાય એટલે આ વ્યક્તિ મને આમ કરે છે, ફલાણી આમ કરે છે, એનો અર્થ કે પણ સર્વાત્મ ભાવ આવવા માટે પહેલા જળ ચેતન છૂટા પડવા જોઈએ કે હું શરીર નથી, મન નથી છૂટું, એ પછી સર્વાત્મ ભાવ ડેવલપ થાય. એટલે કે આખું જગત કેવું છે તો કે છે જ નહીં, માત્ર ચૈતન્ય તત્વ જ છે. એને કહેવાય અનપરમ. કારણ પણ નથી, કાર્ય પણ નથી, એના વગરનું માત્ર ચૈતન્ય તત્વ છે. પરાત પરમ, તો અહીંયા પરાત નો અર્થ થાય અવ્યાકૃતાત માયયા પરમ. એ શ્રેષ્ઠ છે. કોનાથી? તો કે પરથી પણ શ્રેષ્ઠ. તો અહીંયા પર નો અર્થ શું થાય તો કે માયા. માયાથી પણ આ તત્વ કેવું છે તો કે પરમ. પરમ નો અર્થ થાય શ્રેષ્ઠ. માયાથી શું કામ શ્રેષ્ઠ છે તો કે માયા અંડર ધ કંટ્રોલ ઓફ બ્રહ્મન. જ્યારે પરમાત્મા કેવા છે તો કે એની કંટ્રોલની અંદર આખું જગત છે, એ કોઈના કંટ્રોલમાં નથી, એટલા માટે શ્રેષ્ઠ છે. જગત હોય ત્યારે જ માયા છે, જગત હોય કે ન હોય બ્રહ્મ તો છે જ. એટલે કેવું છે તો કે સૌથી શ્રેષ્ઠ. એ કોણ છે તો કે અહમસ્મી. છેલ્લે સંકોચાવું નહીં કહેતા કે આ બધું જ વર્ણન કોનું છે તો કે મારું છે. પ્રત્યગ એક રસમ. આ ચૈતન્ય તત્વ છે એ કેવું છે? પ્રત્યેક એક રસમ. એટલે એ લખ્યું કે પ્રત્યેગાત્મા. પ્રત્યેક નો અર્થ થાય ખરેખર ઇનસાઇડ, અંદર હોય ને એને આપણે કહેવાય ઇનસાઇડ, આપણી અંદર, અંતઃ. પ્રત્યેક નો અર્થ થાય અંતઃ, અંદર. ગુજરાતીમાં સાવ દેશી નો અર્થ થાય અંદર. આપણી અંદર એક આત્મા બેઠો છે. આપણે એમ કે ભગવાન મારી અંદર બેઠો છે. એ અંદર બેઠો હોય ને એને સારી ભાષામાં કહેવાય પ્રત્યેક. જે અંદર બેઠેલું તત્વ છે એ પણ કેવું છે? ખાલી હૃદયની અંદર જ બેઠેલું તો કે ના, એક રસમ. એ બધી જ જગ્યાએ એક સમાન રૂપે કેવું છે તો કે વ્યાપ્ય છે. એને કહેવાય એક રસમ. અને કોણ છે તો કે પ્રત્યેગાત્મા, અંતરાત્મા. ગુજરાતીમાં જે આપણે કહીએ છીએ અંતરાત્મા, એ એક રસ રૂપે સમાન રૂપે વ્યાપેલો છે. ને કોક એમ પૂછે કે આત્માનું લક્ષણ કયું? વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ આત્મા? એટલે અહીંયા જે મેં છે આત્માની વ્યાખ્યા કરી છે. અને ક્યાંથી મળી છે તો કે લિંગ પુરાણ. એની અંદર આત્મા ખરેખર શું છે એની વ્યાખ્યા છે કે આત્મા કોને કહેવાય? લખ્યું કે યચ્ચ આપનોતી, જેને બધું પ્રાપ્ત કરે છે.
આપણે માનીએ છીએ કે હું XYZ આ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરું, બેઠેલો કોણ છે? તો કે જે ચૈતન્ય તત્વ છે જ છે. યચ્ચ આપનોતિ, જે બધું જ મેળવે છે. આપનોતિ બધું પ્રાપ્ત કરે છે. યત આદત્તે, જે બધું આપે પણ છે. બ્રહ્મ છે બધું શું આપે છે? તો આખું જગત આપે છે, આપણે ભેટ આપી દીધી. યત આદત્તે છે, જે આપે પણ છે, જે બધું લે પણ છે. યચ્ચ આપનોતિ યચ્ચ આદત્તે. એવું કહેવાય છે કે સપોઝ રાજા હોય ને તો માણસો છે ને એના માટે ભેટ લઈ આવે. એમને રાજા પાસે ન જોયું કે 3 વસ્તુ વ્યક્તિઓ પાસે રિક્ત પાણી ન ગચ્છેત. 3 વ્યક્તિઓ પાસે ખાલી હાથે ન જવાય, ગુરુ, ઈશ્વર અને રાજા. હવે જ્યારે રાજા પાસે જાય ત્યારે કંઈક ને કંઈક લઈ જવું જોઈએ. એવી રીતે અંદર રાજા બેઠો છે. કયો રાજા? તો કે આત્મા રાજા, આપણા બધા. અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો શું કરે છે? તો કે જાત જાતની ભેટ લઈ આવે. બહારની જે વસ્તુઓ જોવે એ અર્પણ કોને? જ્ઞાનેન્દ્રિયો તો ખાલી એક કહેવાય ને રિપોર્ટર છે, મેસેન્જર. એ બધું જ કોને આપે છે? તો કે અંદર બેઠેલા રાજા. મેં ફલાણું જોયું, મેં ફલાણું જોયું, મેં આ ખાધું તે ખાધું. એ બધું જાય છે ક્યાં? તો કે રાજા. એને કહેવાય યચ્ચ આદત્તે, જે બધું સ્વીકારે છે. અને યચ્ચ અતિ વિષયાન. અતિનો અર્થ થાય ટુ ઈટ, ખાવું. સ્થૂળ શરીર ખાય છે, સૂક્ષ્મ શરીર ખાય છે? તો કે ના. ખાવા વાળું, ખરેખર ભોગવવા વાળું કોણ છે? તો કે આત્મા. અહીંયા અતિનો અર્થ ખાવું, પણ એનો અર્થ થાય ભોગવવું, અનુભવ કરવું, અનુભવવું. ખરેખર વિષયનો અનુભવ કોણ કરે છે? તો કે ચૈતન્ય તત્વ. જે બધું આપે પણ છે, જે બધું લે પણ છે, અને જે બધું અનુભવ કરે છે. અને પોતે કેવો છે? યચ્ચ અસ્ય સંતત ભાવ, જે હંમેશા સત સત સત, અસ્થિ અસ્થિ ભાવથી હંમેશા અવેલેબલ છે. સત સત ભાવથી અવેલેબલ છે. તસ્માત આત્મા ઇતિ કીર્ત્યતે. એટલે એનું નામ શું આપ્યું? તો કે આત્મા. એટલે આપણે તે આત્મા કોકનું નામ છે એવું નથી, પણ આવા બધા ગુણો હોવાથી એને નામકરણ કર્યું આત્મા. જે બધું આપે પણ છે, જે બધું લઈ પણ લે છે, જે બધું અનુભવે પણ છે, અને જે હંમેશા સત 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 થી અવેલેબલ છે. સંતત ભાવ અહીંયા સત છે. સત ભાવથી જે વ્યાપેલું છે એનું નામ શું છે? તો કે આત્મા. અને કોણ છે? તો કે હું છું. તત આત્મા અહમસ્મી. તે આત્મા છે એ હું છું. અને આત્મા કેવું છે? તો અહીંયા ફરી વાર સચ્ચિત સુખમ, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ. હવે હું નહીં લખું કે સત્ય ચિત્ત સુખમ નો અર્થ થાય જે છે, જે ચૈતન્ય તત્વ છે, અને જે દેશ કાળ અને વસ્તુથી અબાધિત છે. એ કોણ છે? તો કે અહમસ્મી, આ હું જ છું. અનંતમ, અંતનો અર્થ થાય પૂરું થવું, પરિણામ. પણ જેનો અંત જ નથી એને કહેવાય અનંત. એટલે લખ્યું કે અપરિચ્છિન્ન, કોઈ પણ પરિણામથી એ બંધાયેલું નથી. આપણે એમ કહીએ ને કે આ દડો છે, તો દડો છે એ દડાના આકારથી બંધાઈ ગયો, એટલે કેવો થઈ ગયો? તો કે અંતવાળો. એનું ક્યારેક છે. પણ જેનું કોઈ પણ વસ્તુથી બંધાયેલું જ નથી, અપરિચ્છિન્ન, જે કોઈ અમર્યાદિત હોવાને કારણે. અપરિચ્છિન્ન નો અર્થ થાય અમર્યાદિત હોવાને કારણે હંમેશા કેવું છે? તો કે અનંત. અવ્યયમ, એ પરમાત્મા કેવો છે? તો કે અવ્યય. અવ્યયનો અર્થ થાય નિત્યાત અવ્યય. વ્યય થઈ ગયો, પૈસા વ્યય થઈ ગયા, શરીર વ્યય ઘસાઈ ગયું, અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ, એ બધાને કહેવાય ઘસારો. પણ આત્મા કેવો છે? તો કે અવ્યય. એમાં કોઈ ઘસારો નથી. શું કામ ઘસારો નથી? તો કે નિત્ય હોવાને કારણે, અને ખાસ કરીને સમય સાથે ન બંધાવું હોવાને કારણે. નિત્ય વસ્તુ ક્યારે છે? તો કે કાલ અબાધિત, કાળથી. કાલ અબાધિત, સમય સાથે
બંધાયેલું ન હોવાને કારણે હું પોતે કેવું છું તો કે અવ્યય. આવું બ્રહ્મ છે એ કેવું છે તો કે ચકાસથી. બહુ સરસ ક્રિયાપદ છે. ચકાસતી નો અર્થ થાય પ્રકાશિત, હંમેશા પ્રકાશે છે. અને પ્રકાશે છે એ જ બ્રહ્મ કોણ છે તો કે તત્વમસી, આ હું જ છું. કારણ કે ગુરુજી કે છે એના શિષ્યને એટલે કે છે ત્વમસી, પણ આપણે શું લખવું જોઈએ? અહમસ્મી. અહમ એટલે કે હું, અસ્મિ એટલે કે છું. અહમ અસ્મિ, આ હું જ છું એવું આત્મની ભાવયા. આ બધું જ મારા જ લક્ષણો છે. આ હું જ છું. બધા જ પ્રોબ્લેમ છે શરીરના સ્તરે છે. હું શરીર નથી, મન નથી. હું કેવું છું તો કે અવયવ છું, અનંત છું, નિસ્તરંગ જલ રાશિ છું. આ બધું જ કોણ છે તો કે હું છું. હવે આવું આપણે કરતા જ રહીએ. આનો અર્થ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોશું, પણ આમાં ખાલી એવું લખ્યું છે ઉત્તમ અર્થ અપી. આ જે બધા ઉપર જે કીધા છે એના અર્થ છે એ અર્થમ ઇમમ આત્મની સ્વયં ભાવેત. આપણી અંદર હંમેશા એ કલ્પના કર્યા જ કરીએ ત્યારે ધીમે ધીમે શું થશે તો કે સંશય આદિ રહિતમ કરાંબુવત. આપણે જે કે હસ્તામલક, આખું બ્રહ્મ જ્ઞાન છે કે આ જ્ઞાન છે કેવું થઈ જશે તો કે કરાંબુવત, હસ્તામલક. ઊંઘમાંથી કોક પૂછે કે તમે કોણ છો તો એમને કે છગનભાઈ છો. જે વ્યક્તિ એમ કહી શકે કે હું ખરેખર શરીર ને મન નથી, છગનભાઈ શરીરનું નામ છે, પણ હું કોણ છું? ચૈતન્ય તત્વ. એવું હોય તો એને કહેવાય હસ્તામલક. 3 અવસ્થાની અંદર આ અનુસંધાન ન છૂટે કે હું ખરેખર શરીર અને મન નથી. એવી વ્યક્તિને તત્વ નિગમ ભવિષ્યતિ, એ જીવન મુક્ત બની શકે. કોક એમ કરે કે મારે જીવન મુક્ત થવું છે, તો કેવી રીતે થવું તો કે જે આ ઉપરનું જે વર્ણન કર્યું એને આત્મસાત કરી જીવનમાં ઉતારી અને હસ્તામલક કરી શકે. હસ્ત આમલક યસ્ય સહ હસ્તામલક. હાથમાં આંબળું છે તો આપણે કોઈ ન પૂછે કે હાથમાં કેરી છે જુઓ તો આમાં બટેટું દેખાય. હાથમાં આંબળું જેટલું સ્પષ્ટ છે એટલું જેના હાથની અંદર તત્વજ્ઞાન, આ કહેવાય ને કે આત્મજ્ઞાન જે સ્પષ્ટ હોય એ વ્યક્તિ માટે તત્વ નિગમ ભવિષ્યથી, એ વ્યક્તિ છે એ જીવન મુક્ત બની શકે. હવે પછી સ્વામીજીએ આ તો મેં વધારે લીધા છે ભાવય આત્મની. હવે પછી સ્વામીજી સીધું જીવન મુક્તના લક્ષણો કે છે. એની વચ્ચે રિપીટેશન બહુ છે કારણ કે તો વિવેક ચૂડામણી છે. જેટલા શ્લોકો લખાય એટલા લખાય, વળી પાછો વાસના વિચાર, વળી પાછા તત્વ વિચાર, એવું સતત 100-150 શ્લોકમાં છે. એ બધા સ્વામીજીએ સ્કીપ કર્યા. ડાયથી એને ચાલુ કર્યું કે જીવન મુક્ત વ્યક્તિ કેવી હોઈ શકે. કેમ કે જીવન મુક્તના લક્ષણો કયો તો એ બધા લક્ષણો એનું ડિસ્કશન હવે પછી થશે. પણ આ શ્લોકો મેં એટલા લીધા કે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ નેસેસરી. કોઈ પણ ક્વેશ્ચન એની? ના, એક 256નો શ્લોક હતો. એમાં આપે શીખવું હતું કે નિર્ગુણ અને સગુણ બ્રહ્મ ની ડેફિનેશન. એમ વેદાંત ની અંદર બ્રહ્મ શબ્દ આવે છે વારંવાર, તો આપણે ક્યાં સમજવું કે આ નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે કે સગુણ બ્રહ્મ છે? એમાં ઐશ્વર્ય શબ્દ એવું કે જે સગુણ બ્રહ્મ ને આપણે ઉપાધિ એમ કહેવાય ને કે સગુણ બ્રહ્મ ની ઉપાધિ. તો જે સર્વવ્યાપક નિત્ય ને એ બધું જે આવે છે આપણે, તો એ નિર્ગુણ બ્રહ્મ ની ઉપાધિ ના ગણી શકાય ને? ઉપાધિ નહીં, નિર્ગુણ બ્રહ્મ ને કોઈ ઉપાધિ જ નથી. એનું નામ જ નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. એને કોઈ ઉપાધિ જ નથી. એમ નિર્ગુણ બ્રહ્મ એવું છે જે સર્વવ્યાપક છે. એને એમ ન કોઈ ઉપાધિ, તેનું સ્વરૂપ છે. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ એનું સ્વરૂપ છે. એની ઉપાધિ એ શબ્દો છે એનો ઉપાધિ ન કહી શકાય. હા, એ તો પોતાનું સ્વરૂપ છે. ખાંડ ગળી છે તો ખાંડ ગળી છે, ગળાશ પણ એની ઉપાધિ નથી. એનું સ્વરૂપ છે. બીજું કઈ માં પ્રશ્ન નથી, પણ સર્વાત્મ ભાવ ડેવલપ થાય ને એવા આશીર્વાદ આપો. આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે પચાવી શકીએ આત્મજ્ઞાન છે. આપણે આપણા શરીરને હું શરીરથી છૂટો મને જોઈ શકું,
હું ક્યારે એવું ક્લેમ ન કરું કે હું શરીર અને મન છું. એવું થાય એટલે ધીમે ધીમે સર્વાત્મ ભાવ આવી જાય. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે દેહાત્મ ભાવ છૂટે, કે દેહની પ્રોબ્લેમ છે કે મનના પ્રોબ્લેમ છે એ મારા મને ન લાગે, એટલું તું મને છોડાવ તો પછી પેલું ધીમે ધીમે આવી જ જશે સર્વાત્મ ભાવ. એટલા માટે ઈશ્વરને પહેલી પ્રાર્થના એ કરીએ આપણે કે મને દેહાત્મ ભાવમાંથી છૂટ. દેહાત્મ ભાવમાંથી છૂટી એટલે પરિવારની આસક્તિ માંથી છૂટી જાય, એમાંથી છૂટી એટલે પછી સર્વાત્મ ભાવ છે એ પ્રાપ્ત થઈ શકે. બીજા કોઈને પ્રશ્ન? નો? મુકેશભાઈ? નહીં? અનલોક અનમ્યુટ છો જયશ્રીબેન? હા, એટલે બ્રહ્મમાં જીવવું કઈ રીતે? જગતને આપણે જોઈએ છે તે અલગ ભાવ હોય અને આપણે કઈ રીતે બ્રહ્મમાં જીવી શકીએ? આપણે અત્યાર સુધી બ્રહ્મને એટલે થોડુંક આમ બ્રહ્મમાં જીવવાની જરૂર નથી, તમે જ બ્રહ્મ છો, એમાં જીવવાની જરૂર નથી. પણ આ તો કેવું થાય કે આ મીઠાની પુત્રી હંમેશા કે મારે ખારાશ શું છે ને જાણવી બિચારી, સોલ્ટ ની જે હોય ને એવું આપણને છે કે એટલું બધું આપણે સંસાર સાથે એટલા બધા પેલું થઈ ગયું છે ને, ભગવાન આપણને એવું બધું આ દેહનું માયા આપી છે ને એને કારણે આપણને એમ જ માને કે આ સંસાર સાચો. એટલે જે શાસ્ત્ર એમ કે છે કે ભાઈ તું આ બધા સંસાર ખોટો છે, તારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તો તું બ્રહ્મ જ છો. પણ આપણને બ્રહ્મ જીવવું નથી લાગતું કે બ્રહ્મમાં કેમ જીવવું. ખરેખર આમાં જીવવાની જરૂર નથી, અત્યારે જીવીએ છીએ બ્રહ્મ જ જીવે છે. અને ખરેખર વાસ્તવિક જે આપણે માનીએ છીએ આ બધું બહારનું છે એ વાસ્તવિક નથી. પણ એમાંથી છૂટવા માટે આ બધા જેવી રીતે આ બેન એમાંથી છૂટવા માટે હું હંમેશા કહું કે બે વસ્તુ આપણને મદદરૂપ થઈ શકે. એક જે પણ કાર્ય કરી XYZ નાનું મોટું કોઈ પણ દુનિયામાં આપણે કામ કરતા હોય ત્યારે મનમાં એવો ભાવ રાખવો કે હું મારા માટે કરતો કે કરતી નથી, હું ભગવાન માટે કરું છું. પ્લસ મારા જીવનમાં જે જે ઘટના ઘટે છે સારી કે ખરાબ, હંમેશા એમાં બે માંથી એક જ હોય. જે જે ઘટે છે એ ખરેખર પરમાત્માની જ ગિફ્ટ છે. સો આઈ વિલ એક્સેપ્ટ ગ્રેસફુલી. તો આ બે ભાવના આપણે ડેવલપ કરીએ અને ભગવાનનું સતત સ્મરણ કરતા રહીએ કે આપણે ભગવાન સાથે કોઈ પણ રીતે જોડાયેલા રહીએ તો ધીમે ધીમે છે ને આ પ્રશ્નો ધીમે ધીમે છે ઓછા થઈ જશે. એ આપણે પ્રયત્ન કરતા રહેવા જોઈએ. જેટલા થશો તો થઈ શકે. પણ કારણ કે આ તો તમે પહેલી વાર જ એટેન્ડ કરો છો ને એટલે તમને જુદું લાગે છે. ધીમે ધીમે યુ વિલ બી કમ્ફર્ટેબલ આની સાથે તમે પરિચય કેળવાઈ જશે. કારણ કે તમે ઉપનિષદ કે ક્યારે ઇવન ગીતા તમે એટલું બધું ડીપમાં નથી જોયું. હરિઓમ. બીજો કોઈ પ્રશ્ન? બીજા કોઈને પ્રશ્ન? નો? તો હવે પેલા પૂર્ણ બધા કરી લે પછી આપણે હરિઓમ કરીશું બધા. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ.